Hi dear students, next topic is linear combinations. Vector V എന്നുള്ള ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിലെ ഒരു വെക്ടറാണ് W എങ്കിൽ W V1, V2, etc. VR എന്നുള്ള വിയിലുള്ള വെക്ടേഴ്സിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുക if W can be expressed as W equal to K1 V1 plus K2 V2 plus etc. plus KR VR, where K1, K2 etc. KR are scalars. For example, the vector 3, 2 can be written as 3 into 1, 0 plus 2 into 0, 1. Therefore, the vector 3, 2 is the linear combination of the vectors 1, 0 and 0, 1. Now 3 and 2 are scalars and are called the coefficients of the linear combinations. Now if S equal to the set W1, W2, etc. WR is a non-empty set of vectors in a vector space V, then the set W of all possible combinations of S of vectors in S is a subspace of V. Set of all linear combinations vector subspace of V. Next one is very important. The W in A is the smallest subset of V, subspace of V that contains all vectors in S. In the sense that any other subspace that contains those vectors contain W. That is, 1, 0 യും 0, 1 contain ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും എന്താ പറയുക contain ചെയ്യുന്ന smallest subspace W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is equal to set of all K1 into 1, 0 plus K2 into 0, 1. That is the set of all linear combination of K1, 1, 0 and 0, 1. What is K1 and K2? K1 and K2 may be any scalars in scalars. K1, K2 are scalars. That is the set of all K1, K2, where K1, K2 are scalars. That is nothing but if K1, K2 are real numbers, this is equal to R2 itself. So 1, 0 യും 0, 1 contain ചെയ്യുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് സബ്സ്പേസ് എടുത്താൽ R2 തന്നെയാണ് കിട്ടുക. R2 entire R2 ആണ് കിട്ടുക. പക്ഷേ that R2 is the linear combination of 1, 0 and 0, 1. ഈ തിയറത്തിന്റെ പ്രൂഫാണ് നമുക്ക് എസിലെ വെക്ടേഴ്സിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് എടുത്താല് അതിന്റെ സെറ്റ് ആണ് W എന്നാണ്. W എന്താണ് ഇവിടെ? W is the set of all possible linear combinations of the set W1, W2, etc. WR. എന്നാണ് അർത്ഥം. W1, W2, etc. WR ന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ K1, W1 plus K2, W2 plus etc. plus KR, WR. K1, K2, etc. KR are scalars. ഇതാണ് W എന്നുള്ള സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് set of all linear combinations of W1, W2, etc. WR. Now ഇതൊരു സബ്സ്പേസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടാളുകൾ എടുക്കണം. Let U, V belongs to W. We have to prove that U plus V also belongs to W. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് U എങ്കിൽ U will have the form K1 W1 U K1 W1 plus
K2W2 what will be V? What will be V? V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ K1 K2 etc. സ്കാലേഴ്സ് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ സ്കാലർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക C1W1 വെക്ടർ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലേ. C2W2 പ്ലസ് CRWR. ഇനി ഇത് സബ്സ്പേസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് U പ്ലസ് T W ഉണ്ട്. രണ്ടാമത് a scalar into U or a scalar multiple of U and we are in W ആണ്. അപ്പൊ what is U plus W? That is ഇത് രണ്ട് വെക്ടർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്? the common factor എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. W1 common factor എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ K1 plus C1 into W1 plus K2 plus C2 into W2 plus etc. plus R into WR. Okay, now what is K1? K1 is a scalar, C1 is a scalar. So K1 plus C1 is another scalar. K2 plus C2 is another scalar. So this also a linear combination of the vectors. This also belongs to W. കാരണം W1, W2, etc. WR ന്റെ linear combination തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത്. So this belongs to W. Since K1, KR plus CR are scalars. Okay, U plus V ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇനി if K is a scalar, what is K into U? K into U. K into what is U? W1 plus KR into WR. എന്താണ് അത് കിട്ടുക? K ഓരോ ടേമിനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. K into K1 W1 plus K into K2 W2 plus etc. plus K into KR WR. This can be written as നമുക്ക് associativity സ്കാലറിന്റെ associativity KK1 into W1 plus etc. plus KKR into WR. Now KK1 is a scalar, KK2 are KK1, KK2, KX, etc. are scalars. So this also belongs to W. Since KK1, etc. KKR are scalars. Therefore, W is a vector space. Therefore, the proof of first part. Now, next part is very simple. Let W be any vector space containing vectors. Yes, what is yes? W1, W2, etc. WR. Now, ഇത് W dash ഇതിലെ vectors ആണെങ്കിൽ ഈ എസിലെ കോമ്പിനേഷൻസ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് K1 W1 plus K2 W2 plus plus KR WR ഇത് W dash ഉണ്ടാവില്ലേ? കാരണം W dash is a vector space. Therefore, W dashലെ ഏത് വെക്ടറിന്റെയും സ്കാലർ കോമ്പിനേഷൻ K1 W1 W ഡാഷിൽ ഉണ്ടാവും, K2 W2 W ഡാഷിൽ ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താണ്? ഏത് വെക്ടറിന്റെയും സ്കാലർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഉണ്ടാവും. ഇനി രണ്ട് വെക്ടർ K1 W1 ഉം K2 W2 അതിന്റെ സം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് this linear combination belongs to W dash. Therefore, W is a ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനും എവിടെ ഉണ്ടാവും? W ഡാഷിൽ ഉണ്ടാവും. Therefore, W is a
subset of W dash. Being W vector space ആണ് നമുക്കറിയാം. ഇനി ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ കണ്ട് ഏത് വെക്ടർ സ്പേസ് എടുത്താലും ഈ വെക്ടേഴ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏത് W dash എടുത്താലും that W dash is a superset of W. Therefore, W is the smallest subspace containing S. Next is an important definition. If S equal to W1, W2, etc. WR is a non-empty set of vectors in a vector space V, then the subspace W of V that consists of all possible linear combinations of vectors in S is called the subspace of V generated by S. നമ്മൾ W എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ W is called span of S. Span of W is called span of the vectors W1, W2, etc. WR. അതായത് W1, W2, etc. WR ന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സബ്സ്പേസിനെ span of W1, W2, etc. WR എന്ന് പറയുന്നു. Or this called span of WW. ആ സെറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? Span of the set. Yes. ഉദാഹരണം നോക്കാം. R2 equal to നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം R2 equal to span of 0, 1, 1. R2 can also be a span of 1, 2, and 2. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. R2ലെ എല്ലാ വെക്ടേഴ്സും 1, 2, 2, 3 ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പൊ R2ലെ AB എന്നുള്ളൊരു വെക്ടർ span of 1, 0, 1, 2 and 2, 3 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. K1 into 1, K2 into 2, 3 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റണം. ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുക AB equal to സൈഡ് K1 into 1, 2 പറഞ്ഞാൽ K1 to K2 plus 2K2 K1 K2 അകത്തേക്ക് 2K2 3K2 രണ്ടും അതുപോലെ K1 plus 2K2 കോമ്പണന്റ് ആഡ് ചെയ്താല് കോമ ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താലോ K1 plus 2K2 equal to A and 2K1 equal to. Now can you solve these two equations? First equation and one multiply value K1 plus 4K2 equal to A and 2K1 plus 3K2 and then subtract equal to minus 3. And ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നില് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താല് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താല് K1 A minus 2K2 this 2 minus A minus any vector AB can be written as AB equal to K1 equal to 2B minus A, 2B minus A, 2B minus A into 1, 2 plus A minus B into 2, 3. Or any vector can be written as
above 4 5 4 5 can be written as 2 into 5 10 minus 4 6 into 1 2 plus 4 minus 5 minus 1 into 2 3 ശരിയല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഏത് വെക്ടർ കാണുവാണെങ്കിലും ഈ 1 2 2 3 ടേമിൽ എഴുതാം R2 therefore R2 can be spanned by 0 1 2 and 2 3. R2 can be written as span of 1 2 and 2 3, right? അപ്പൊ R3 സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന വെക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു? R3 ഒരു വെക്ടറാണ് ABC. ഇതിനെ 3 ഡയമെൻഷനിലുള്ള 3 കോർഡിനേറ്റ്സിലെ 3 വെക്ടേഴ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം. അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this can be written as A0 0 plus 0 B0 plus 0 0 C, right? That is A into 1 0 0 plus B into 0 1 0 plus C into 0 0 1. Therefore, these 3 vectors 1 0 0 0 1 0 0 0 1 span R3 or R3 equal to span of and 0 0 1. Now can you ഏത് വെക്ടർ ആണ് Rn നെ സ്പാൻ ചെയ്യുക? Rn നെ സ്പാൻ ചെയ്യുക Rn is span of ഏതൊക്കെയാണ് വെക്ടർ വരിക? ആദ്യത്തെ കമ്പോണന്റ് span of 1 0 0 etc 0 എത്രയാണ് നമുക്കറിയില്ല 0 1 0 etc 0 ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് 0 0 etc ലാസ്റ്റ് കമ്പോണന്റിൽ മാത്രം 1. ഈ വെക്ടറിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് E1 equal to ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് 1 E2 equal to 0 1 0 EK ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാത്രം 1 അതിന്റെ അപ്പുറമൊക്കെ 0, right? It is En last entry matram 1. That is Rn is span of 1. Now what is E1 E1 E2 etc En in ഒരു പേരുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ Rn. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ദീസ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ Rn. സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ R2 എന്താണ് 1 0 0 1. R3 എന്താണ് 1 0 0 0 1 0 0 0 1 അല്ലെ? അങ്ങനെ Rn സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും E1 E2 etc En. Okay, right? ഇനി നിങ്ങൾ Pn നെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? What is Pn? Vector space of or space of polynomials of degree less than or equal to n, not equal to n, less than or equal to up to n. Okay, now what is Pn le oro element in the form endava? Pn is the set of Pn le oro element in form a plus a1x plus x plus an x raised to n. ഈ ഫോമിലാണ് Pn le oro element undava. So ഇവിടെ a0 a1 etc n are scalars. Therefore Pn can be written as n equal to span of
കാരണം ഇവിടുത്തെ കോഎഫിഷ്യൻസ് സ്കാലേഴ്സ് ആണ്. അതിന് മാറ്റി വെച്ച ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ Pn നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് എ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എന്താ പറയാ സ്പാൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ സ്പേസ്. ഇനി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം consider u equal to 1, 2, -1 and v equal to 6, 4, 2. Show that 9 to 7 is a linear combination. U and V, but W dash equal to 4 minus 1, 8 is not a linear combination. Of U and V. അതായത് യുവിന്റെയും വിന്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വെക്ടറിനെ എഴുതാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഈ വെക്ടറിനെ എഴുതാൻ പറ്റും. യുവിന്റെയും വിന്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞാല് K1 into U plus K2 into V ആയിട്ട് നമുക്ക് 9 to 7 എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദ്യം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് 9 to 7 equal to K1 into what is U? 1, 2 minus 1 plus K2 into 6, 4, 2. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എഴുതി നോക്കാം. അപ്പൊ K1 നും K2 നും കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. K1 K1 minus K1 6K2 or K2 2K2 comma. We add is the first component, and after K1 plus അടുത്ത minus K1 plus 2K2. ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ എഴുതാം. K1 plus 6K2 അടുത്ത് 2K1 plus 4K2 അടുത്തത് minus K1 plus 2K2. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് 3 ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് K1 plus 6K2 ആണ് ആദ്യത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ്. ഇവിടെ എന്താണ്? അതേപോലെ അടുത്തെന്തായിരിക്കും? And third one is minus K1 equal to 7. നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് വേരിയബിളിൽ 3 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ മൂന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ ഈ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആവുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമത്തേൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഗോസ് എലിമിനേഷനോ ഏതെങ്കിലും ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം. അത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യലാണ്. സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടും ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ. ഈ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തും ആഡ് ചെയ്താല് ഈ ടേം 0 ആവും. ഇതെന്താവും? 8K2 equal to 9, 7, 16 K2 equal to 2 എന്നുണ്ട്. ഇനി K2 equal to 2 ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക. ഈ അവസാനത്തെ ഇക്വേഷനിൽ K2 equal to 2 കൊടുത്താല് minus K1 plus അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ K1 plus 6 into 2 equal to 9. That is K1 equal
equal to 9 minus 6 into 2 is 12, that is minus 3. But K1 and the T. K1 equal to minus 3, K2 equal to 2. If we have the equation, we have the equation, the answer satisfy 2 into K1 minus 6. Plus 4 into K2 8. Minus 6 plus 8 and 2 right. Second equation is satisfied. So this system has a solution K2 equal to 2 and K3 equal to, sorry, K1 equal to minus 3. Therefore, 9 to 7 can be written as K1 is minus 3 into U plus 2 into, that is, this vector can be written as a linear combination of U and V. Whereas, W dash എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കാം. W dash equal to 4 minus 1, 8 അല്ലേ. അപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറാം. K1 plus 6K2 equal to 4, 2K1 plus 4K2 equal to minus 1, minus K1 plus 2K2 equal to 8. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് വരാം. ഈ നേരത്തെ അതേപോലെ നമ്മൾ ആദ്യത്തും അവസാനത്തും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടും 8K2 equal to 8K2 equal to 12 എന്നിട്ടും, that is K2 equal to 8 by 12, that is 2 by 3 അല്ലേ. 4 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. ഇനി K2 കിട്ടിയാൽ K1 കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യും? K1 equal to 4 minus 6K2, that is 6 into 2 by 3, that is 4 minus 4, 0. K1 equal to 0, K2 equal to 2 by 3. That equation satisfy K1 equal to 0, K2 equal to 2 by 3 and 8 by 3 equal to minus 1. So this equation is not satisfied. Therefore, 4 minus 1, 8 cannot be written as the linear combination of these three vectors, right? Sorry, these two vectors. Next, testing of spanning ആണ്. അത് test whether V1 equal to 1, 1, 2, V2 equal to 1, 0, 1, V3 equal to 2, 1, 3. Span R3. ഈ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ് R3നെ സ്പാൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് സ്പാൻ ഓഫ് ദീസ് ത്രീ വെക്ടേഴ്സ്? R3 ആണോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് മൂന്ന് ABC എടുക്കാം. ABC എന്നുള്ള R3യിലുള്ള വെക്ടർ അല്ലെ A1 A2 A3 B1 B2 B3 എടുക്കാം. ABC equal to K1 into 1, 1, 2 plus K2 into 1, 0, 1 K3 into 2, 1, 3 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. അങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ K1 ഉം K2 ഉം K3 in terms of ABC നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്താണ് വരിക? K1 into 1 plus K2 into 1 plus K3 into 2 അല്ലേ. അപ്പോ K1 plus K2 plus K3 ആണ് 2K3. ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് വരിക? K1 plus 0 K2 ആണ് വരിക. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത്
ഒന്നാമത്തെ കമ്പോണന്റ് എന്താ വരിക? K1 into 2, 2K2, sorry, 2K1 plus K2. Third component എന്താ വരിക? Plus 3K3 എന്ന് വരിക. Right? അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്താണുള്ളത്? ABC ആണുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടതാണ് K1 plus K2 plus 2K3 equal to A, right? രണ്ടാമത്തെ K1 plus K3 equal to, and third equation is K1 plus K2 plus 3K3. ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ K1 K2 K3 സോൾവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നെങ്കിലും പറയാം. അപ്പൊ അതിനൊരു മെത്തേഡ്, നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്താവണം? നോൺ സീറോ ആവണം എന്നുള്ളൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. കാരണം ഈ ആദ്യത്തിലും അവസാനത്തിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ K2. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് സബ്ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ 1 കൊടുക്കുക, ഇക്വേഷൻ 2 കൊടുക്കുക, ഇക്വേഷൻ 3 കൊടുക്കുക. 1 ഉം 3 തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത K2 പോകും. നമുക്ക് എങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം? 3 - 1 ചെയ്യാം. 3 - 1 ചെയ്താൽ എന്താ? 2K1 - K1 K1 ഇടും. പിന്നെ 3K3 - 2K3 plus K3 equal to A എന്നിട്ട് C minus A എന്നുണ്ട്. അതേപോലെ പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും എയും ബിയും സിയും ഈക്വൽ. നമ്മള് എയും ബിയും സിയും C minus A B ആവുമ്പോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ആവും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് K1 and K2 and K3? നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഈ സിയും എയും ബിയും ഒക്കെ ഫിക്സ്ഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. K1 plus K3 equal to A, K1 plus K3 equal to B എന്ന് പറയുന്നത് we cannot solve for, or this system is inconsistent. For we cannot solve for K1, K2 and K3, and this linear combination is not possible. Therefore, these vectors do not span RQ. So, other method ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. വേറെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണാനാണ്. ഡിറ്റർമിനന്റ് 1 1 2 1 0 1 2 1 ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണാം. ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടാല് ഇത് കോഎഫിഷ്യന്റ്, ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് 1 1 2 1 0 1 2 1 into 0 minus 1 1 into 3 minus 2 into 1 minus 0. That is minus 1 plus equal to. Or നമ്മള് എക്കലോൺ മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി 3 ആയിരിക്കും, റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്തായിരിക്കും? 2 ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും this determinant is 0. Therefore, this system is inconsistent. This cannot be solved for K1, K2 and K3. Therefore, these three vectors cannot span RQ.